चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारी लुगतमा अरिहंता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहू लुगतमा केवली पनत्तो धमो लुगतमा चत्तारी शरणं पौजामि अरिहंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भवसागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये सो सदाय मनोवांछित फलदाता दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने भवे भावे दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने मने लागो छे प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावाने प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावाने भवन मा भूलो पड़ो परम सुख पावाने जासे ते मारा दुख परम सुख पावाने भवे भावे दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावने।
परम सुख पावाने आपकी कृपा से बहुत हिम्मत आ गई। नहीं कोई अंदर में विचार करते तो कुछ समझ में नहीं आता, विकल्पों में ध्यान बैठ जाते तो भी कुछ नहीं मिलता, तो ऐसा लगता है इस काल में आत्मा का मिलना मुश्किल है। लेकिन आपकी कृपा से बहुत हिम्मत आ गई। आत्मा को मिलना मुश्किल नहीं, आत्मा પોતે છે સ્વ પોતે પોતાને ભૂલી ગયો છે, અનંત કાળથી પોતે પોતાને ભૂલી ગયો। નાયક इसका स्वभाव ज्ञान स्वभाव को ग्रहण कर नायक को ग्रहण कर ले तो समीप છે, दूर નથી, પણ અંતરમાં ભીતર में અનાદિકાળના અભ્યાસને લઈને વિકલ્પને એવી એકત્વ बुद्धि हो रही है तो भिन्न करने कहे तो मुश्किल हो गया। स्वभाव तो सुलभ है, ये विभाव दुर्लभ है। ये पर पदार्थ अनंत काल गया तो भी अपना नहीं हुआ। अरे स्वभाव तो सरल ने सुगम है, ये પોતે જ છે, ક્યાંય શોધવા જાવ બહાર નથી શોધવા જાવ, અંતરમાં જોયું તો પોતે જ સ્વ પોતે જ બેઠેલો પોતાનું અસ્તિત્વ નાયકનું અસ્તિત્વ મોજૂદ જ છે। अनंत काल जो तो पर पदार्थ अपना नहीं हुआ, पर तो पर है, स्व तो स्व ही है। पर आत्मा को ग्रहण करे एक बार, प्रथम भूमिका विकट है, पर एक बार आत्मा को ग्रहण करे पीछे सरलता से ऐसा मार्ग सुगम हो जाता है कि इसको थोड़ा काल में इसका दर्शन ज्ञान चारित्र इसका सब प्रकट करके मुक्ति हो जाती है, तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। विभाव तो पर पदार्थ अपना अनंत काल गया तो भी पर पदार्थ अपना नहीं होता। अरे स्वभाव तो सहज सुगम है कि एक बार इसको ग्रहण करे तो फिर तुरंत ही प्रकट होता है, पर प्रथम भूमिका इसको विकट होती है। अनादिकाળના અભ્યાસને લઈને એવી એકત્વ બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે, એમાંથી એને તોડીને અંતરમાં જવું એને દુષ્કર થઈ પડે છે। सब द्रव्य शुद्ध है, जीव के साथ में अशुद्धता क्यों अनादि से लगी हुई समझ नहीं आया। अपनी भूल के कारण सब शुद्ध है, आत्मा भी शुद्ध है। अपनी भूल से ये अशुद्धता हो रही है। सब द्रव्य में तो ऐसा है कि इसमें भूल नहीं, आप चैतन्य भूल भ्रांति में पड़ा है, इसलिए इसमें अशुद्धता हुई है। કે પોતે શુદ્ધ હોવા છતાં એને વિભાવ પરંતિ તરફ જઈ રહ્યો છે, એ આશ્ચર્યની વાત છે। પોતે ચૈતન હોकर जाननार होकर भी पर पदार्थ तरफ भ्रांति करके वहाँ जाते आश्चर्य की बात है। चैतन में भूल हो रही है। तो सब शुद्ध है, पर्याय में भूल हो रही है। प्रयोजन भूत तत्व जाने तो आत्मा की प्राप्ति तो हो सकती है। तीव्रता इन्हें पुरुषार्थ करे तो हो सकती है। इसका नक्की करे कि विवाह में कुछ सुख ही नहीं है। विवाह में अच्छा तो दिखता है, बाहर अच्छा तो दिखता है, वो कैसे जमे अंदर के विवाह में नहीं है। बाहर अच्छा लगता है, भीतर में अच्छा लगे, नक्की करे, स्वभाव को ग्रहण करके नक्की करे कि स्वभाव में ही अच्छा है, विभाव में अच्छा नहीं है तो सब दुख रूप आकुलता रूप है। नक्की करना चाहिए, इसे दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि तो सब आकुलता है, कहीं सुख दिखने में आता ही नहीं, कि सब विकल्प की झाड़ में अपनी इच्छा के माफक कोई पर पदार्थ होता ही नहीं, सब विकल्प में सब आकुलता दुख है। इसमें यथार्थ नक्की करे, स्वभाव को नक्की करे कि मेरा स्वभाव है, क्योंकि प्रतीति दृढ़ करे नायक में ही सुख है। नायक स्वभाव ही महिमावंत है, ये महिमा का भंडार हो तो नायक बाहर की महिमा टूट जाए, स्वभाव की महिमा आवे, स्वभाव की जरूरियात लगे, विभाव से विरक्ति आवे, ये विभाव में अच्छा नहीं, स्वभाव की महिमा लगे।
स्वभाव को विचार करके ग्रहण करे कि ग्रहण आमा सुख तो आमा छे, बहार क्यांय नथी। एम विचार करी अने नायक स्वभावने ग्रहण करे, विभावथी विरक्ति आवे, स्वभावनी महिमा आवे, तो एने रुचि एवी रीते रुचिने दृढ़ करे स्वभाव तरफ। दृढ़ कर्या करे, विचार करे महापुरुषो पण બધું છોડીને આત્માની સ્વભાવને ગ્રહણ કરીને બધું અંતરથી વિરક્તિ અને સ્વભાવની મહિમા લાવીને બધી આત્માની સાધના કરી છે. આત્મા જ સર્વશ્રેષ્ઠ પદાર્થ છે અને અંતરમાં વિચાર કરીને નક્કી કરે આ સ્વભાવ જ મહિમા કરીને રુચિને पर्याय को अंदर बाल तो कुछ समझ में नहीं आया। कुलदीप सिंह का क्या अभिप्राय था, हमने तो दोबारा पूछने का मतलब साथ नहीं किया। पर्याय को अंदर बाल कुलदीप सिंह से मैंने पूछा तो महाराज श्री कल्याण के लिए क्या करना, बोले पर्याय को अंदर बाल। पर्याय बाहर जाते ही तो स्वभाव तरफ बाढ़ એટલે કે દ્રવ્ય પર દ્રષ્ટિ કર તો पर्याय अंदर, द्रव्य दृष्टि द्रव्य पर दृष्टि कर तो पर्याय भीतर में जाती है, पर्याय को बाढ़ है। तो पर्याय द्रव्य जुदी चीज माता जी के लिए आपने द्रव्य ने पर्याय इसमें जुदी चीज नहीं, द्रव्य की पर्याय है पर इसमें वो अंश है न अंश है, इतना भेद है, अंश अंश का भेद है અને सर्वथा भेद कई जुदा कटका नहीं है, भेद कटका नहीं है कि पर्याय कोई जुदी है नहीं, द्रव्य कोई जुदा है कि द्रव्य का क्षेत्र द्रव्य जुदा है नहीं पर्याय, ऐसा तो पर्याय द्रव्य हो जाए, पर्याय जुदी होवे तो पर्याय द्रव्य हो जाए। पर्याय ऐसी जुदी नहीं है, सर्व अपेक्षा जुदी नहीं है, पर इसका अंश नहीं अंश है, इतना भेद है, अंश ने अंश इतना भेद। द्रव्य की पर्याय है, पर्याय कोई दूसरे की नहीं है। द्रव्य का वेदन अपने को होता है, स्वभाव तरफ बढ़े, स्वभाव का वेदन होवे तो पर्याय होती है, पर वेदन अपने जानने में अपने को जानने में होता है, वेदन कहीं दूसरा को नहीं होता है, अपने को वेदन होता है। पर्याय अपने में अपने द्रव्य में से प्रकट होती है, बाहर से नहीं आती। સમવાય છે ભવિતવ્યતા કાળવર્તી પુરુષાર્થ એક સમયમાં એક જ સમયમાં બધા સમય કઈ રીતે તમને પ્રશ્ન વર્તે એક સમયમાં આ સમય એક જ સમયમાં પુરુષાર્થ અને બે એક સાથે હોય છે। પુરુષાર્થ જે કરે પોતે પોતે તરફ વળ્યો, નાયક તરફ પુરુષાર્થ વળ્યો, પોતે પુરુષાર્થ કરીને પોતા તરફ વળ્યો, એ પુરુષાર્થ થયો અને એ જ વખતે જે પરિણતિ જે એનો જે સ્વભાવ હતો તે રીતે જે રીતે થવા યોગ્ય હતો તે થયો, એ બધું સાથે હોય છે। બે વિરોધી લાગે પણ બધું સાથે હોય છે, સાથે હોય છે। ક્રમબદ્ધ પર્યાય અને પુરુષાર્થ બંને વિરોધ ન લાગે, આપણા પુરુષાર્થથી જે વસ્તુ પ્રગટી ત્યારે જે ક્રમબદ્ધ પર્યાય પણ એ જ વખતે આવ્યું, બધું એક સાથે હોય। ક્રમબદ્ધ ને પુરુષાર્થ ને સંબંધ હોય છે, જે થવા યોગ્ય તો થયું પણ એ થવા યોગ્ય એવી રીતે થાય છે કે પુરુષાર્થથી થાય છે। પુરુષાર્થ ને થવા યોગ ને સ્વભાવ ને બધું એક સાથે હોય છે, બધું એક સાથે હોય છે। આ ક્ષયોક્ષમ એ જાતનો ક્ષયોક્ષમ ભાવ બધું એક સાથે હોય છે। કારણ કે વિરોધાભાસ લાગે એટલે નહીં લાગે એવું ઉપયોગ ગુણનું પૂછું તો બટાલ મામે મને સારી રીતે સમજાય બે રીતે કેમ કરવું, ઉપયોગ એટલે વિકલ્પાત્મક જરા વિચાર આવે તો શુદ્ધ પરિણતિ વખતે વિકલ્પ તો રહેતો નથી। શુદ્ધ પરિણતિ વખતે વિકલ્પ ન હોય તો વિકલ્પ વગર પણ ઉપયોગ તો હોય, ઉપયોગ પોતે પોતાને જાણે છે। બહાર વિકલ્પ એટલે રાગનો વિકલ્પ,
રાગવાળો વિકલ્પ છૂટી જાય તો એ પોતે નિર્વિકલ્પ પણ એનું જાણવાનું કઈ ચાલ્યું નથી જતું. જાણવાનો સ્વભાવ તો ઉભો જ રહે છે. જાણે પોતે સ્વભાવને જાણે છે. ઉપયોગ બહાર નથી તો ઉપયોગ એટલે વિકલ્પાત્મક એવો અર્થ એનો નથી થતો. હા, સ્વભાવને જાણે છે, સ્વભાવને જાણે છે. સ્વભાવ તરફ ઉપયોગ નિર્વિકલ્પ પણ એવું છે. ઉપયોગ નિર્વિકલ્પ. વિકલ્પ હોય તો જ ઉપયોગ કહેવાય, એવું કઈ નથી. જાણવું પોતાને જાણે છે, પોતા તરફ ઉપયોગ ગયો પણ નિર્વિકલ્પ પણ જાય છે. નિર્વિકલ્પ ઉપયોગ પણ હોય છે. આંખ સાથે છે એટલે વિકલ્પ થાય છે. રાગ છૂટે પોતે વિકલ્પ તૂટીને અંતરમાં જાય. જ્ઞાન સ્વભાવ કઈ નાશ નથી થતો. જ્ઞાન તો જ્ઞાન જ છે, જાણવાનું કઈ જતું નથી. જાણવાની પરિણતિ પોતે જાણવા રૂપ જ છે. પોતા તરફ ઉપયોગ નિર્વિકલ્પ છે. રાગનો વિકલ્પ નથી. કામ કરે જ છે. ઉપયોગ કે રાગનો વિકલ્પ તો જ ઉપયોગ કામ કરે એવું નથી. ઉત્પાદ અને ધ્રુવ ત્રણે વિરોધ લાગે તો ત્રણે એક સમયમાં સાથે રહે છે. કે ધ્રુવ પણ રહે છે. ઉત્પાદ ને વ્યય બે વિરોધી લાગે તો એ બધું એક સમય હોય. એમ પુરુષાર્થ ને ક્રમબદ્ધ ને બધું સાથે જ હોય છે. બહુ સરસ કરાવેલું છે. પરિણતિમાં એમ નહીં તો જરા આપ જે ભક્તિ કરો છો ત્યારે તો આત્મા પૂરો એમાં રેડાઈ જાય ભગવાનની સાથે. તો પાછળ બચ્યું શું પરિણતિ પૂરો નથી રેડાઈ જતો. નાયક રૂપ પરિણતિ રહીને વચ્ચે જે શુભ ભાવ આવે છે એ શુભ ભાવની પરિણતિ કામ કરે છે. શુભ ભાવ વાણી અને બધું જુદું છે. શુભ ભાવે જુદો છે ને વાણી એ જુદી છે. બધાને નિમિત્ત શુભ ભાવ અને વાણીને બધા સંબંધ હોય છે એટલે એવી રીતે વાણી નીકળે એ ભાવ થાય. પણ અંદર તો નાયકની પરિણતિ જુદી રહી. કઈ એમાં ભાવ રેડાય એટલે નાયક રહેતો નથી. વિકલ્પમાં તો કઈ કરેલી નાની આત્માની સાથે તો એટલું બધું એકાકાર હોય છે કે એમ થાય કે હવે નાયકની પરિણતિ હવે ક્યાં રહી. દેખાવ નહીં ગયે. દેખાવ એટલે સ્થૂળ દ્રષ્ટિએ જોવાનું નથી, અંતરદ્રષ્ટિએ જોવાનું. એ ખરું જોઈ ખરી પરીક્ષા છે. બાહ્ય દ્રષ્ટિથી જોવું તે ખરું જોવાનું નથી. અંતરની પરિણતિ શ્રીમદ કહે છે ને સ્થૂળથી જોવું એ બહારથી જોવું એ ખરું નથી. અંતરથી જોવું. અંતરની પરિણતિ જુદી હોય છે. શાસ્ત્રમાં આવે છે ને હાથીના દેખાડવાના શોભાના દાંત જુદા ને અંતર ચાવવાના દાંત જુદા હોય છે. એટલે બહારથી માફ કરી શકાતું નથી. શુભ ભાવમાં પૂરા ભાવ એ દેખાય છતાં જુદો નાયક જુદો હોય છે. બીજાની જે ભક્તિ હોય છે એ તો પરીક્ષાનું કરી શકે. આપણું તો બરોબર દેખાય છે ક્યાં પરિણતિ જુદી જ હોય છે. ખરું શરણ ત્યારે ભગવાન બોલીએ છીએ પણ એ તો જાણે એમ લાગે છે કે આદતથી બોલીએ છીએ. આમ કઈ સરળ નથી ને ઝાંઝરના જોર કરતા એમ બોલીએ છીએ. અંદરથી એવી એકદમ ભગવાન પ્રત્યે એ નજર તો એ વખતે વિજ્ઞાન કરું કે હું શરીરથી જુદો છું તો એ ખરું શરણ છે કે ભગવાનને યાદ કરવાનું શરણ એ દુઃખથી દૂર કેમ નથી. શરીરની વેદના જુદી ને આત્મા જુદો છે. એ અંદર જુદો આત્માને જાણવો એ શરણ છે. મુખ્ય શરણ એ છે. હું આત્મા જાણનારો, હું નાયક, હું સ્વભાવ મારો જાણવાનો છે. આ શરીર હું નથી. હું શરીરથી અત્યંત જુદો. એના વેદનામાં જે અંદર દુઃખ થાય એ દુઃખ પણ મારું સ્વરૂપ નથી. એ વિકલ્પ આવે કે આ શરીર
તે હું ને હું તે શરીરને એમાં જે ભીંસાઈ જાય ભેગો એ રાગને લઈને, એ રાગે મારું સ્વરૂપ નથી ને આ શરીરે હું નથી. હું તો જાણનારો એ મુખ્ય શરણ એ છે. અને સાથે શું ભાવમાં ભગવાન પણ એને શું ભાવનામાં આવે કે ભગવાનને યાદ કરે, પણ ખરું શરણ નાયકને યાદ કરવું એ મુખ્ય શરણ છે. ભગવાન ભેગા યાદ આવ્યા વગર એ નહીં. એવા પ્રસંગોમાં જે આત્માર્થી હોય એને ભગવાન યાદ આવ્યા વગર રહેતા નથી દેવગુરુ શાસ્ત્ર. પણ સાથે શરણ તો નાયકનું શરણ એ મુખ્ય શરણ. નાયકને ઓળખવા પ્રયત્ન કરો. વેદના શરીરમાં છે, આત્મામાં વેદના નથી. વારંવાર ફેરવા કરો, વારંવાર ટકે નહીં તો વારંવાર યાદ કર્યા કરો આત્માને. નાયકને માં ન એ વિચારોમાં ન ટકી શકાય તો જીનેન્દ્ર દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર, મુનિવરો, શાસ્ત્રમાં શું કીધું છે, ગુરુદેવે શું કીધું છે, ભગવાનનું શું, એવા વિચારો કરે પણ સાથે નાયકને યાદ કરે. નાયક એ મુખ્ય શરણ છે. જે મુનિવરો આત્માની સાધના કરતા હોય, જુદા ને જુદા રહેતા હોય છે મુનિવરોની સાધના. મુનિવરો આ કઈ દરેક પ્રસંગમાં આત્મા એક જ થઈ જાય એવું નથી. બે દ્રવ્ય જુદા છે. બે દ્રવ્ય જુદા એક ક્યાંથી થાય? તે જુદાથી જુદા જ છે. પુરુષાર્થ નથી. એકત્વ બુદ્ધિ તોડે અંદરથી. આત્મા જુદો થી જુદો જ છે. ગ્રસ્તાશ્રમમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય, ગમે એવા પ્રસંગોમાં ન્યારા જ રહે છે, એક થતા નથી. શરીરમાં કઈ વેદના હોય કે ગમે તે આવે કે કોઈ વ્યવહારના પ્રસંગો, પ્રવૃત્તિના પ્રસંગોમાં પણ, ચક્રવર્તીના રાજમાં પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ ન્યારા જ રહે છે. શાસ્ત્રમાં દ્રષ્ટાંત આવે છે ને, ગ્રહ કામ કરતા પેલા અંદરથી જુદા ને જુદા જ રહેતા હોય છે. નાયકની પરિણતિ જુદી જ રહી છે. એમ નાયક તો જુદો છે. શરીરની વેદના વખતે પોતે એવા પ્રસંગે જુદો પડવાનો પ્રયત્ન કરો, ભાવનાને ઉગ્ર કરીને. જુદો તે જુદો થઈ શકે છે ભાવના રૂપે, પણ જુદો તે જુદો જ છે. શરીર પોતે નથી, પોતે અંદરથી જાણનારો નાયક જુદો જ છે. फिर याद करना. वो उपयोग तो पलट जाता है, जो दुख होता है वहाँ फिर पलट अनादि का अभ्यास के कारण वारंवार ये विकल्प में जोड़ाई जाए तो पण उपयोग ने वारंवार फेरवी नाखो. वारंवार देवगुरु शास्त्र को याद करना, वारंवार नायक को याद करना, वारंवार याद करना. इसमें कंटाळो कि थाकी जाऊं ऐसा नहीं, वारंवार याद करना. अपना स्वभाव नायक है, वारंवार याद करना. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.